وقت چل رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مغربی روٹ سی پیک کے تحت بات ہوتی تھی، لیکن مغربی روٹ ایک خواب تھا اور حقیقت میں موجودہ حکومت نے اس کو بدلا۔ پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان سے سب سے پہلے مغربی روٹ کا آغاز کیا، اور اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں۔ جو مغربی روٹ ہے بلوچستان کا حصہ بنتا ہے جوب، کچلاک، کوئٹہ، سوراب، بسیما، پنجپور، ہوشاب، تربت، گوادر۔ اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے سال اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی، اور اس وقت اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب کا جو تربت کا وزٹ تھا، اس میں دو اور منصوبوں کے اوپر، ایک کے اوپر ان کو بریفنگ دی گئی، جو موجودہ حکومت نے جس پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا خسدار بسیما کا، وہ 146 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے اوپر اس وقت آغاز ہو چکا ہے اور 34% اس کی پروگریس ہے۔ پھر ایک اور پروجیکٹ M8 ہوشاب اواران، اس کا بھی موجودہ حکومت نے آغاز کیا، اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ پرائم منسٹر صاحب کی تربت کے وزٹ کے موقع پہ ہو چکی۔ اس کے علاوہ جو پروجیکٹ ہے ساؤتھ بلوچستان کے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں ہمارا یکمچ خاران ہے، یہ تقریباً 198 کلومیٹر کا پروجیکٹ بنتا ہے۔ موجودہ حکومت نے PHDP میں اس کے لیے بھی فنڈز رکھے ہیں، اور انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر ہم اس کے اوپر آغاز کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قلعہ سیف اللہ، لورالی، ویگم رڈ روڈ جو ہے N70 بنتا ہے، اور جوب مغل کوٹ 81 کلومیٹر کا، اور ٹوٹل سیکشن دونوں سیکشن ملا کے 118 کلومیٹر اور 81 کلومیٹر کی یہ دو سیکشن بن جاتے ہیں۔ یہ بھی موجودہ حکومت اس مالی سال کے اندر اس کا آغاز کرے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جل جاؤ بیلا، یہ بھی ساؤتھ بلوچستان کا پروجیکٹ ہے، اس کی بھی منظوری ہو چکی ہے، جل جاؤ بیلا کی۔ نکنڈی مشکل روڈ جو کہ سی پیک کا حصہ ہی بنتا ہے، اور 103 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ ہے۔ موجودہ حکومت نے اس کے لیے بھی PHDP میں پیسہ رکھا ہے، اور اس مالی سال میں اس کے اوپر بھی آغاز ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساؤتھ بلوچستان میں چند اور پروجیکٹ ہے، جس میں N25 کراڑو ود سیکشن ہے، 222 کلومیٹر کا ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے، اور ٹوٹل اسی ود کراڑو سیکشن کے تقریباً 13 بریجز یہاں پہ بنتے ہیں، اور 318 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ بن جاتا ہے۔ جب یہاں پہ میں ذکر کر رہا ہوں، اور ابھی اسد بھائی آپ سے بات کر رہے تھے کہ صحت کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے فوکس کیا، خیبر پختونخوا سے ہم نے صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا، تو آپ کو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کے سب سے بڑے پروگرام غربت کے خاتمے کا پروگرام احساس دیا، تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ ہم کہیں گے آپ کو کہ بلوچستان میں جو بجلی کا مسئلہ تھا، اور خاص کر ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے انرجی کے بڑے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں، آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ جو سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے، اور جو بچوں اور خواتین کو پوری غذائی قلت نہیں ملتی، اس کے پروجیکٹ کا ہم ذکر کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ پھر اگر آپ ہنرمند پاکستان کی بات کریں گے، آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں گے، آپ ساؤتھ بلوچستان کے لیے ای کامرس کی بات کریں گے، آپ ان کی ایجوکیشن کی بات کریں گے، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ تو ہم نے سوچا کہ آپ کو کہ اس وقت جو پلاننگ سے ہمارے پروجیکٹ کی منظوری ہو چکی ہے، یا ہم نے آغاز کر لیا بلوچستان کے اندر، یا ہم اس مالی سال کے اندر ہی ان پروجیکٹ کے اوپر آغاز کریں گے، تو وہ کتنے بنتے ہیں؟ 3083 کلومیٹر کی سڑکیں ہم یہاں پہ بنانے جا رہے ہیں، 3083 کلومیٹر۔ اور اگر ہم پچھلی دو حکومتوں کی بات کریں تو انہوں نے مل کر 1325 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی تھی۔ مطلب یہ کہ ان کے دگنے سے بھی زیادہ اس وقت صرف بلوچستان کے اندر ہم سڑکیں بنانے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل جو بلوچستان میں اس وقت صرف کمیونیکیشن منسٹری کے اندر جو پروجیکٹس ہے، اس کی لاگت بنتی ہے 250 ارب کی، 250 ارب کی پروجیکٹ اس وقت ہم وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پرائم منسٹر کی قیادت میں اور پلاننگ کمیشن کو جو ذمہ داری ملی ہے، اور انہوں نے پھر آگے جو کمیونیکیشن منسٹری کو ٹارگٹ دیے ہیں، میں پوری قوم کو اور خاص کر ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مغربی روٹ کے اوپر اللہ کا شکر ہے ہمارے دور میں آغاز ہو گیا، ہوشاب اواران M8 کا بھی آغاز ہو چکا، خسدار بسیما کا بھی آغاز ہو گیا، اور 3083 کلومیٹر کی سڑکیں انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر ہم یہاں پہ شروع کریں گے، اور اس کی تکمیل بھی اپنے وقت کے اندر یقینی بنائیں گے۔ تو باقی منصوبوں کے علاوہ بھی اگر سڑکوں کی بات ہوتی ہے تو ہم نے 3 گنا
ماضی کی حکومت ہے اور 10 سال جو ان کا دور تھا اس سے 2 سال کے اندر زیادہ سڑکوں کی تکمیل کی. شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو اپنی جو شکریہ ہے ایز اے بلوچستانی اور بلوچستان کے طرف سے یہ بیان دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں یہاں، کیونکہ 13 نومبر 2020 اگر دیکھا جائے ایک بہت ہی تاریخی دن تھا ہم سب کے لیے، صرف بلوچستان کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے. جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے اور جو احساس ہے، میں کہتی رہتی ہوں، وہ میرے پچھلے 20 سال جو میں نے سیاست میں گزارے ہیں، اٹس فار دا فرسٹ ٹائم کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک پرائم منسٹر خود اپنے کمپیشن، کنسیڈریشن اور سارے جتنے بھی پاکستانیز ہیں ان کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اٹ واز پہلی دفعہ تاریخی اس لیے ہے کہ 47 سال بعد ایک پرائم منسٹر کے ایچ ڈسٹرکٹ تربت آئے، اور 47 سال بعد میں اس لیے کہتی ہوں کہ ان سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے جنہوں نے ایکچولی لوگوں کے ساتھ ملے. مطلب پرائم منسٹر اس کے درمیان میں نیچرلی ویو ہیڈ پرائم منسٹرز کمنگ ان اینڈ آؤٹ، لیکن وہ ہوائی ہیلی کاپٹرز میں دورے اپنے لگا کے نکل جاتے تھے، یا زیادہ اگر 1-2 گھنٹے آتے بھی تھے دے وڈ جسٹ اسپیسیفک ایک ایریا میں جا کے اور وہاں سے نکل جاتے تھے. بٹ دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ ایک پرائم منسٹر آئے، عورتوں سے، بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے، عوام سے، پبلک سے ایک ایسی انٹریکشن کی کہ وہاں کے لوگوں کی امیدیں اور انشاءاللہ تعالی جو باتیں ہم اب کر رہے ہیں ودن 3 ایئرز، میرے خیال میں یا 4 سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی آن گراؤنڈ یہ چیزیں ایک حقیقت ہوں گی. اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی انڈر سروڈ 9 ڈسٹرکٹس جو ودن بلوچستان بھی انڈر سروڈ ایریاز ہیں، اس لیے وہ ایریا ٹارگٹ کیا گیا ہے فیز 1 میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہم سب کے لیے اینڈ فار ایچ اینڈ ایوری پاکستانی. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، یہ صرف اور صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں. جو اکثر کہا جاتا ہے ایک نیریٹو بلوچستان میں کہ یہ جو بھی ہوتا ہے بلوچستان میں اگر فیڈرل کرتا ہے تو یہ یا تو پنجاب کے لیے کر رہے ہیں یا تو فیڈریشن کے لیے، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی پروجیکٹس، جتنے بھی پروگرامز ہیں، وہ ان 9 ڈسٹرکٹس کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں، ان کی زندگیاں بہتر بنانے اور تبدیل کرنے میں اور ان کو مین اسٹریم پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، پروگریس میں لانے کے لیے ہو رہی ہیں. سو دیز آر ہسٹوریکل تھنگس جو شاید ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے، لیکن ہم بلوچستان والوں کو اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے. اس میں فردر اسد ول ایمفسائز بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میجر فریم ورک جو تھا، جس میں ہمیں میرے خیال میں 2 مہینے لگے ہیں دن رات. اسد عمر اینڈ ہز ٹیم، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہم سب نے مل کے دن رات کوشش کی کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ہے اپنے لوگوں کے لیے، ایک جو احساس ہے اپنے لوگوں کے لیے، اس کو ہم آن گراؤنڈ ریالٹی میں کیسے چینج کریں. سو اٹس بین اے لاٹ آف ورک، انٹینسو ورک. اور الحمدللہ سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے کہ پیپر ورک ہو جاتا ہے لیکن وہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اور خاص کر جن حالات میں ہم ہیں پاکستان میں، اس کے باوجود وہ پاکٹ آف منی بھی الحمدللہ از ویری مچ دیر. ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بھی تھوڑا بہت اپنا حصہ اس ساؤتھ بلوچستان پیکیج میں ڈالا ہے، اینڈ اس میں بھی کافی ٹائم ہمیں لگا ہے، بٹ الحمدللہ اگلے ہفتے تک چیف منسٹر اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ ہم اپنا MOU سائن کرنے والے ہیں. اینڈ دیٹ از دی فرسٹ
since partition first shipyard construction yard बनेगा ग्वादर में. मैं कहती हूँ since partition क्योंकि partition से पहले कराची shipyard था. उसके बाद 74 साल हो गए हैं हमने कोई shipyard या construction, ship breaking है but ship construction नहीं है हमारे पास. So उसका भी final हो गया है और हमने ये किया है कि we are not buying the land from government of बलूचिस्तान, बल्कि equity basis पे ये agreement हो रही है. और क्योंकि हमारी कंसर्न है कि बलूचिस्तान के यूथ को वो encouragement या वो हैसियत दें जैसे बाकी पाकिस्तानी यूथों के पास है, and that is basically उनको उनकी capacity building, so it will be technical education, उसके साथ industry, चाहे skill labor की बात करें या जो jobless engineers हैं उनको हम किस तरह ये मौका दें, and first and priority to local, फिर उसके बाद नेचुरली बलूचिस्तान और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान से जो भी ह्यूमन रिसोर्स की हमें ज़रूरत होगी वो इंशाल्लाह विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट. थैंक यू ज़ुबैदा. मैं सिर्फ आखिर में एक दो दोबारा सम अप करने के लिए क्योंकि बीच में वो दूसरी वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई थी, सिर्फ मैं दोहरा दूँ आखिर में पाकिस्तान की तारीख़ का इस पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके के लिए सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम 3 साल के अंदर 600 अरब रुपए 9 पाकिस्तान के पसमानदा तरीन अजला के अंदर ख़र्च किए जाएंगे. एक मरबूत हिकमत अमली के तहत किए जा रहे हैं जो एक नया तरीक़ेकार है हमारा काम करने का, और इंशाअल्लाह ताला जब ये काम मुकम्मल होगा उस इलाके के अंदर आपको खुशहाली भी नज़र आएगी. वहाँ की अमन आमा की सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है, इंशाअल्लाह उसके अंदर मज़ीद बेहतरी होती हुई नज़र आएगी और इंशाअल्लाह ताला ज़मीन पे पाक. तो अब ये कितने मुतमईन है. दूसरा ये कि आपने नौजवानों को जिक्र किया बलूचिस्तान के हवाले से, बहुत अच्छी बात है, मतलब वो भी पाकिस्तान का मतलब हो गया. बाकी जो नौजवान हैं जो पिछले 2.5 साल से वो आपकी तरफ मुंतज़र हैं, तो उनके लिए भी कोई ऐसी खुशखबरी बता देंगे ताकि वो भी मतलब आपके शायद इससे मुस्तफ़ीद हो जाए. देखिए जहाँ तक आपका पहला हिस्सा है सवाल का, वो जाहिर है मुतमईन पूरी तौर पे नहीं है. ज़ुबैदा से मैं कह दूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा ज़ुबैदा साहिबा से कि ये कमेंट कर दें क्योंकि जाहिर है ये उस इलाके से, ये सिर्फ बलूचिस्तान के किसी अमूमी इलाके से नहीं बल्कि वो की नज़र में वहाँ से हैं. ज़ुबैदा आप कमेंट कर दें. मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस और वो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के दौर में आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान की एक पैकेज दी गई जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के हवाले से कुछ टीचर्स को अपॉइंट किया गया था. इसी तरह कुछ हमारे इंजीनियर्स जो लोकल थे सुई गैस में उनको अपॉइंट किया था. बट द प्रॉब्लम देन और अभी तक जो एजुटेशन आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था और जब तक हुकूमत थी तो वो चलता रहा. उसके बाद रेगुलराइजिंग मेन से उनको इंटीग्रेट करना, उनके जॉब्स की कंटिन्यूटी के हवाले से बात वो कभी सोचा भी नहीं था. वो छोड़ गए, गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, ये सारा कुछ ख़त्म हुआ और आप देख रहे हैं कि 13 इंजीनियर्स अभी 1-1.5 साल से बेचारे एहतजाज कर रहे हैं सुई के अपने बुगटी, और उनकी अभी तक बिटवीन कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट एंड सुई सदर्न गैस के वो चला आ रहा है. तो ये जो पैकेज है दिस विल नॉट बी द सेम काइंड जो पहले था. तो ये इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव है कि उनके फ्यूचर का मैं बता देता हूँ कि क्यों आपको एतमाद ज़्यादा होना चाहिए और ख़ासतौर पर उस इलाके के लोगों को ज़्यादा एतमाद होना चाहिए. हमने इसके अंदर सिर्फ जो तरक्याती पैकेज बना है या मनसूबा बना है, इसके अंदर सिर्फ मनसूबे नहीं आइडेंटिफाई किए. हमने इसके लिए जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है खुसूसी तौर पे जिसको लीड करेंगे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, उसके अंदर प्लानिंग कमीशन वफाकी जो है वो भी उसका हिस्सा है और इदारे उसका हिस्सा हैं. तो पूरा एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी इसके लिए बनाया है जो मुस्तकिल तौर पर इसकी जो प्रोग्रेस है उसको देखता रहेगा. जहाँ तक आप नौजवानों की दूसरी बात करें जी, कल मैं आ रहा हूँ, कल वज़ीर आज़म के साथ थे हम फैसलाबाद में. ये वो शहर है जहाँ मैं आज से 2-3 साल पहले जाता था तो ये सूरत हाल थी कि जो पावर लूम्स लगी हुई थी उसका लोहा जो है वो स्क्रैप की दाम के ऊपर बेचा जा रहा था.
हज़ारों नहीं लाखों लोग मज़दूर जो हैं वो बेरोज़गार हुए हुए थे, और कल हम वहाँ की जो सरमायाकार हैं, जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे सुन रहे थे कि जी लोगों की कमी पड़ गई है, मज़दूर इस वक्त कम हमें मिल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सारे पाकिस्तान से आपको ऐसी आवाज़ आती हुई नज़र आएगी। नवीद अकबर चौधरी जी, ये जो जिन आप जनूबी अजला का जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे इंसर्जेंसी भी उतनी ही ज़्यादा है। आपको पता होगा चंद माह पहले भी कुछ वाक़यात हुए और मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, और इन मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए सिक्योरिटी इंतहाई ज़रूरी है। चीफ पैक के लिए तो पहले सिक्योरिटी डिवीजन बना हुआ है, तो आया ये सिक्योरिटी चीफ पैक डिवीजन जो है सिक्योरिटी डिवीजन उसी के हवाले की जाएगी, या इनको सिक्योर कैसे किया जाएगा? वहाँ पे काम करने वालों की एतमाद कैसे दिलाया जाएगा कि वो वहाँ पे काम करें, वो सिक्योर है? ज़ाहिर है जी, उसकी जो लीड है वो तो बलूचिस्तान हुकूमत के पास है, लेकिन हमारे जो अस्करी इदारे जो हैं उनकी भरपूर सपोर्ट उनको हासिल है। सदर्न कमांड की पूरी सपोर्ट सिक्योरिटी के लिहाज से भी हासिल है उनको। वहाँ पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेशंस हैं जो इन 9 अजला के अंदर ऑपरेट करते हैं। उसमें 33rd डिव है, 44th डिव है और IGFC साउथ है। तो वो इसका बाकायदा तौर पे बिल्कुल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, आपके सवाल से एक चीज़ आती है, मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी होगी तो तरक्की होगी, या तरक्की होगी तो सिक्योरिटी होगी? ये दोनों एक दूसरे के लाजिम व मलजूम है। ये हमने पाकिस्तान का क्या सिलसिला कार बनाया हुआ है कि पहले नौजवानों को ना तालीम दो, ना रोज़गार दो, फिर जब वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाएं तो फिर टैंक भेज दो और F-16 भेज दो, उन पे बमबारी करो, और जो खुद ना कंट्रोल होने तो फिर अमेरिका से जो है वो ड्रोन अटैक्स उनके ऊपर कराना शुरू कर दो। क्या किया आपने फाटा के अंदर, क्या किया आपने सवात के अंदर? सवाई तबाही फैलाने के आपने किया क्या? ये कोई तरीका होता है मुल्क चलाने का? उनको बाइख्तियार करें, उनको रोज़गार दें, उनको पूरा पाकिस्तानी, उनको वही हिस्सा दें, मौका दें पाकिस्तानी होने का जो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची वाले को है। इंशाअल्लाह ताला वो हमसे ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाएंगे। ये जो कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान में सियासी तब्दीली का आगाज होने जा रहा है, तो उस वजह से तो नहीं है कोई सियासी जो कमजोरी है आपकी, उसको दूर करने के लिए 2 साल के बाद बलोचिस्तान का क्या? देखिए, नहीं, इसकी पहली बात तो ये काम जो है बलूचिस्तान से शुरू नहीं हो रहा। सबसे पहले काम जो है फाटा से शुरू हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद हम कराची पहुंचे, अभी जनूबी बलूचिस्तान है, इसके बाद शुमाली बलूचिस्तान, हमने अंदरून सिंध काम करना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान काम करना है। पंजाब का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा आबादी का हिस्सा है पाकिस्तान का, वो तो है ही है। पंजाब को तो अटेंशन मिलती है और इंशाल्लाह ताला आगे भी पंजाब में काम होता रहेगा, बड़े बड़े मंसूबे वहाँ पे भी आ रहे हैं। तो ये सारे पाकिस्तान, ये है इमरान खान का विजन। मैं दोबारा दोहराऊंगा, क्या बोलते हैं इमरान खान, क्या बोलते नहीं है, क्या दिल से यकीन करते हैं? मैंने कमज़ोर तरीन पाकिस्तानी को और पसमानदा तरीन पाकिस्तान के इलाके को उठाना। सर ये हो सकता है कि PDM की, क्योंकि मैंने उस दिन रज़ाकारों की रिक्वेस्ट भी की थी कि कोई रज़ाकार हमें चाहिए कि बयानिया बेचारा जो ज़ख्मियों के लहू लुहान आखिरी सांस उनका गिरा हुआ है उसको दफनाने के लिए टूट फूट का वो शिकार होने जा रहे हैं। वो एक दूसरे से ज़्यादा लड़ते हैं, हमारे पर तोपें उनकी कम होती हैं। तो हो सकता है कि उनमें से कोई गिर गिर के जो है हमारी हुकूमत की तरफ आनी हो, ये तब्दीली तो शायद हो जाए। लेकिन उसके बावजूद शिकायत आती रही, आप इसको कैसे साफ शफाफ बनाएंगे कि बाद में अगली हुकूमत आकर या अगर आपकी हुकूमत आती है शिकायत ना हो? और जैसा कि जुबैदा जलाल भी वहाँ से रही हैं, ये भी आकर अगली हुकूमत में आप उस हुकूमत के साथ मिलकर बैठ कर ये कहें कि गुज़श्ता हुकूमत ने अच्छा नहीं किया। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो मुझे यकीन है जुबैदा जलाल सच बोलने वाली हैं, वो यही कहेंगे कि इन्होंने वादा किया था नहीं किया। सच ही बोलना चाहिए हमेशा। लेकिन देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा तजुर्बा जो है ना वो 2 बुनियाद पे रहा है। एक तो जब आप मंसूबे अलग अलग करते हैं ना तो उनका आपस में रब्त पैदा नहीं होता, और जो पूरा भरपूर फ़ायदा होना चाहिए उस इलाके के अवाम को वो नहीं होता। और जब ये भी शिकायत पैदा होती है कि बलूचिस्तान वाले बोलते हैं कि अच्छा जी आप गवादर से बनाएंगे और M5 बना के ले जाएंगे तो हमारा उसमें क्या फ़ायदा है। इस पूरे प्रोग्राम का जो मरकज़ हमने बनाया था, अगर हमारी प्रेजेंटेशन भी आप देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा, वो मरकज़ है उन 9 अजला के नौजवान, ये मरकज़ है और वहाँ के जो अवाम है। तो और उसको मजबूत तरीके से बनाया गया और उसके लिए ख़ास तौर पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। इंशाल्लाह ताला हम वक्तन फ़वक्तन आपको इसकी प्रोग्रेस से आगाह भी करते रहेंगे। साहब ये बताइए कि ये जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो माजराई की जो फैसले चल रही है, ये हुकूमत के जो बाकी टाइम है ये उसी तरह चलता रहेगा या
कोई वक्त आएगा कि वो आवाम के बारे में भी कोई इस वक्त जो आवाम की हालत बनी हुई है उस हवाले से भी आप सर पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बेहतरीन मास्क पहना हुआ है, ये मैं आपसे चुराऊंगा इंशाल्लाह इसमें से ज़बरदस्त। अगर जिनको नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान का झंडा है इनके मास्क के ऊपर ज़बरदस्त। अच्छा सर जी देखें, हम तो आवाम के काम पे लगे हैं, पिछले भी हम आपके साथ क्या बात करें, और ये जैसे जुबैदा जलाल बता रही है, मैं आपको सच बताऊँ ये दिल से मेहनत की है हमने इस पैकेज के ऊपर, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी है जिनका हक बनता है, वाकई में हक बनता है इस रियासत के वसाइल के ऊपर। तो हम तो आवाम के काम कर रहे हैं। वो जब कल भी आपने देखा वज़ीर आज़म आम खड़े थे, आपने देखिए मैं एक इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से, मैं बिज़नेस के बैकग्राउंड से हूँ, 27 साल मैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर रहा हूँ। हम बहुत बैठे हैं गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स के अंदर, मैं सच्ची बात है मैंने इतनी मस्बत बातें कभी प्राइवेट सेक्टर से नहीं सुनी जो हम कल सुन के आ रहे हैं। तो जाहिर है उनके कोई मसाइल हल हो रहे हैं तो ये मस्बत बातें कर रहे हैं। सो हम तो उस पर लगे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक की, हम के कहते हैं कि हम हर चीज़ पर बात करने को तैयार हैं। हुकूमतों को काम होता है दरवाजे खुले रखना, हमारे दरवाजे खुले, आप आइए, जिस चीज़ पे आप बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम के जिस मसले पे बात करना चाहते हैं, आप हमसे बात करें। हम NRO नहीं देंगे, हम सिर्फ यही कहते हैं ना, हम NRO नहीं देंगे। उनका तो इस वक्त दावा यह है कि हम NRO मांग नहीं रहे, तो फिर मुहाजरा किस बात की है। वो और बात है कि जब हकीकी तौर पे आखिरी दफ़ा हम बैठे थे दिसंबर के अंदर फाटफ के कवानीन के लिए हम बैठे, तो सामने उन्होंने हमारे एक फहरिस्त रख दी कि ये नैब कवानीन में 34 शिक के अंदर तरमीम आप करेंगे और जो शिकंजे में पकड़े गए हैं चोरी करते हुए उनको बचाएंगे, तो फिर हम आपसे फैटफ के ऊपर बात करेंगे, वरना हम बात करने को तैयार नहीं। आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस्लामाबाद आप कवर करते रहे हैं हुकूमतों को। 2008 में ख़त्म हुआ था मुशर्रफ साहब का वक्त, 12 साल गुजर गए। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में कोई 3 से 4 महीने ऐसे नहीं गुजरते जिसके अंदर ये अफवाह ना गर्दिश कर रही हो कि हुकूमत जाने वाली है। 12 साल भी गुजर गए, अगले 3 साल भी गुजर जाएंगे। अपोजिशन वाले, मैं तो बड़ा खुश हूँ, इसी चक्कर के अंदर लगे रहें, ये अपना टाइम बर्बाद करते रहें, वरना अगर ये समझदार हो गए तो ये अगले इलेक्शन की तैयारी ना करनी शुरू कर दें, क्योंकि अगले इलेक्शन से पहले बदलना कुछ नहीं है। थैंक यू जी।